اور جیسے آغاز میں نے بات کی تھی کہ آج سے لے کر 5 اگست تک ہم کشمیر کے مختلف ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہوں گے اور انلیگل انڈین آکیوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر کو کس طرح سے آج کل افیکٹ ہو رہا ہے. جو بھی کانسٹیٹیوشن میں چینجز کیے مودی کی وجہ سے یا انڈیا نے جو بھی بربریت کا اضافہ کیا ہے وہاں کے لوگوں پر اور وہ نظر آ رہا ہے بار بار, اس کو آج ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے اور یہ پورا ہمارا ایسا ہی چلے گا. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کی طرف میں چلتی ہوں, ان کا تعارف کرواتی ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی خود کی اپنی فیملی جو ہے وہ اسی انلیگل انڈین آکیوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر میں پھنسی ہوئی ہے. اور کیسا فیل ہوتا ہے, ظاہر ہے جب ہم اپنوں کے لیے سوچتے ہیں تو واقعی اور لوگوں کا سوچ کر بھی دل دہل جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہم صرف چھوٹے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اتنے فرسٹریٹ ہو گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے. وہاں تو آپ دیکھیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں. تو آئیے ان چیزوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں عبدالرافع رسول صاحب. السلام علیکم جی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان, اللہ کا کرم. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. تو جناب عبدالرافع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا انٹروڈکشن بھی ہو چکا ہے. ان سے گفتگو کا آغاز میں کروں گی. سر اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک ڈاکیومنٹری ہمارے پاس موجود ہے, پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ بڑھاتے ہیں آگے. آپ نے دیکھا فلسطین میں بھی اسی طریقے سے پہلے فلسطینی مسلمانوں کی زمینیں ہڑپ کر لی گئی اور ان کے پاس پھر رہنے کے لیے جگہ نہیں رہی. یہی صورتحال ہے یہاں شرناتریوں کے نام پر, یہاں سینک کالونیوں کے نام پر غیر رسمی باشندوں کو یہاں بسانا چاہتے ہیں, یہاں کی زمین خریدنا چاہتے ہیں تاکہ کشمیر مسلمان پہلے زمین سے بے گھر ہو جائے, پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. 5 اگست 2019 سے کشمیری قوم مسلسل لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے. کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے تمام میڈیا ہاؤسز بند کر دیے گئے. انٹرنیٹ, موبائل فون اور ہر قسم کے رابطے کے ذرائع منقطع کر دیے گئے تاکہ کشمیریوں پر ہونے والے انسانیت سوز مظالم سے آزاد دنیا کو بے خبر رکھا جائے. صحافیوں کو قید کیا جا رہا ہے یا ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں کہ صرف وہ اخبار چلے جو ہندوتوا کے مفاد کی حمایت کرے. مظالم کی رپورٹ کرنے والے ٹی وی اور اخبارات کو بند ہونا پڑا. جرنلسٹ کو ایک میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر کے اندر بند رکھا ہوا ہے. ہمارے جو ریگولر جرنلزم کے ٹولز ہوتے ہیں وہ سب بند ہیں. آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس اتھارٹیز اویلیبل نہیں ہے. ایک میڈیا سینٹر کھڑا کیا ہے, وہاں سب کے کمیونیکیشنز کمپرومائز ہیں. اینی وے اس جبری لاک ڈاؤن کے علاوہ کرونا وبا کی وجہ سے کشمیری ڈبل لاک ڈاؤن برداشت کر رہے ہیں. ہندوستان کی قابض افواج کرونا کی آڑ میں کشمیریوں پر مزید مظالم ڈھا رہی ہیں. مریضوں کی ہسپتال تک رسائی اور علاج معالجہ انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے. ایک طرف کشمیریوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تو دوسری طرف بہاری مزدوروں اور امرناتھ یاترا کے ہندو یاتریوں کو کشمیر آنے اور گھومنے پھرنے کی کھلی آزادی ہے. بھارت سے آنے والے لوگوں کے کرونا ٹیسٹ تک نہیں کیے جاتے, جس کی وجہ سے کشمیر میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈبل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کشمیری معیشت بھی تباہ حالی کا شکار ہے. ایک سازش کے تحت کشمیریوں کو معاشی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے. کشمیری صورت آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی ہیں ان کو اب واپس لایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو الگ بسائیں. کشمیری بھائی آ جائیں, ان کے لیے ہمارے نہ صرف جسم بلکہ دل بھی کھلے ہیں. ہم صدیوں رہے ہیں ایک ساتھ, آئندہ بھی رہیں گے. لیکن یہ جو آپ الگ کے لیے شہر بسا رہے ہیں, سٹیٹ ودن سٹیٹ کر رہے ہو اور پھر اس کو تقسیم کر رہے ہو یہاں کی برادری کو, اور اب بھی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں یہاں کے مقامی مسلمانوں کی طرف سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے.
اور یہ کوشش ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کی جو ایک آبادی کا تناسب جو جموں کشمیر میں مسلمانوں کے حق میں ہے اس تناسب کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے, کہیں کلچر کے نام پر, کہیں اقتصادی پیکیجز کے نام پر, کہیں ریجنل پیکیجز کے نام پر, کہیں سبسڈی کے نام پر, کہیں شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے نام پر. آئی تھنک حریت کانفرنس اور تحریک نواز جماعتوں کو کافی اویئر ہونا ہے اس بارے میں کہ یہ نہ ہو کہ ہم تحریک کی ہی بات کرتے رہیں اور یہاں سے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے ملازم ہیں, وہ ایسا سسٹم نہ بنے کہ بالکل ویلی اور مسلم ایریاز جو ہیں وہ کمپلیٹ اگنور ہو جائے. اگرچہ حریت کانفرنس نے ہمیشہ بات کی ہے برابری کی, اکوالٹی کی, لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کی طرف سے, سینٹر کی طرف سے ایسی پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جس سے کہ جو مسلم میجورٹی کریکٹر ہے جموں کشمیر اسٹیٹ کا اس کو افیکٹ کیا جا رہا ہے. قابض حکمران جتنے بھی اقدامات کر لیں, کشمیریوں کی حق پر مبنی تحریک آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. اس تحریک کی آبیاری کشمیری عوام اپنے خون سے کر رہی ہے. کشمیری مرد و زن شہادت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. انہیں دنیا کی کوئی طاقت اپنا جائز حق آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی. یہ ناقابل تردید حقیقت ہے. کشمیری ہر قیمت پر بھارت سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے. آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. کشمیری اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں مگر بھارتی غلامی کبھی قبول نہیں کریں گے. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جو میرے خیال سے پے در پہ چلتا چلا جا رہا ہے, لیکن اب تھوڑا تھوڑا مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسٹیپس اٹھائے ہیں. لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے مودی اینڈ ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس پہ. تو سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہترین سوال ہے اور اہم سوال ہے اور بر وقت سوال ہے. جی شکریہ. ہمیں ہندوتوا مائنڈ سیٹ یا مودی مائنڈ سیٹ کی تاریخ پڑھنی چاہیے, جی ہسٹری پڑھنی چاہیے. یہ شروع کب سے ہوا, پھر اس میں اتار چڑھاؤ آئے, اور پھر اس میں ابال کب آیا, بالکل, اور پھر اس کا عروج جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کب تک رہے گا, اور زوال کب آئے گا. اور زوال جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ اس کے مقدر کا حصہ ہے. بے شک. 1925 میں RSS وجود میں آئی. آپ اندازہ کریں اس وقت قائم پاکستان کی جو مہم تھی وہ اس حد تک نہیں تھی جس حد تک پھر 47 میں وہ پہنچ گئی. بالکل. لیکن ایک ذہن تھا ہندو کا کہ مسلمان اس دھرتی پر, مسلمان اس ملک میں, برٹش انڈیا تھا, جی, اس میں مسلمان کو ہم نے سر بلند ہو کے جینے نہیں دینا ہے. بالکل صحیح. ہم نے اس سے دبا کے رکھنا ہے, ہم نے اس سے ہمیشہ اپنے تابع فرمان رکھنا ہے. بالکل, جو حکومت ہماری ہو, اور بالکل یہ بالکل جو ہم کہیں اسی طرح چلنا ہے. لیکن ایک عظیم شخصیت اور صاحب بصیرت شخصیت قائد اعظم کی شکل میں یہ مانیٹر کر رہی ہے کہ یہ ہندو کا یہ جو نظریہ ہے, یہ ہندو جو چاہتا ہے, یہ ہندو جو دباؤ بنانا چاہتا ہے مسلمانوں پر, یہ آگے بڑھ کے بڑا مسئلہ پیدا کرے گا. یہاں تو آج مسلمان کسی قطار و شمار میں ہے ہی نہیں. صحیح. آج ان کی حالت خستہ ہے, آج وہ سوختہ قسمت ہے. اب جب آگے بڑھے گا یہ نظریہ تو پھر یہاں مسلمان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, اور مسلمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. 1925 میں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. شروع اس سے ہوا کہ ہم نے مسلمان کو یہاں جینے نہیں دینا. بالکل. اس کے بعد پھر اس میں جو میں عرض کروں گا آگے چل کے کیا کیا چیزیں ان نے پھر شامل کی. ٹھیک ٹھیک. تو یہاں سے شروع ہوا ہندوتوا مائنڈ سیٹ, جو آج ہم جسے مودی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 47 تک دھیمے دھیمے چلتا رہا, اور انڈر گراؤنڈ چلتا رہا, اور سینہ بسینہ چلتا رہا کہ مسلمان کو ہم نے جینے نہیں دینا. صحیح. لیکن 47 سے قبل یا 47 تک
जो चंद साल हुए और पाकिस्तान के क़याम के लिए तहरीक चली, कायद आज़म लीड कर रहे थे और 1931 में खुतबा इलाहाबाद सामने आया और इन चीज़ों से हिंदुओं ने सोचा कि ये तो गेम हमारी फेल हो रही है, तो हमने आज जोर लगाना है कि हमने मुसलमानों का कत्लेआम करना है। 47 में जो हिस्ट्री में मुसलमानों का कत्लेआम है वो आरएसएस के माइंडसेट या हिंदुत्व माइंडसेट का ये उसका मजहर था। जितने भी मुसलमान शहीद कर दिए गए, जितना भी मुसलमानों को लूटा गया, मारा गया, 47 जब तकसीम हुआ बरसगीर, तो इसमें खास अमल दखल था आरएसएस का, हिंदुत्व माइंडसेट का। और फिर जो तारीख है कि कितने मुसलमान कट मरे और कितने मुसलमानों का बेहद हिसाब कत्ल आम हुआ, ये इसी आरएसएस और इसी माइंडसेट और इसी हिंदुत्व माइंडसेट से चीज़ें शुरू हुई। सही। अब चूंकि अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा था मुसलमानों के कि पाकिस्तान बन कर रहेगा और फिर एक ममलिकत वजूद में आएगी और जहां मुसलमान फिर महफूज होंगे, बिल्कुल उनकी कम अज कम जान माल महफूज होगी और फिर वो सर बुलंद होके इस कुर्रे अर्ज पर जी सकेंगे और सर बुलंद होके बात कर सकेंगे, बात मनवा सकेंगे। तो 47 के इस तकसीम के बाद और क़याम पाकिस्तान के बाद इस माइंडसेट को डिफीट मिली और इसको शिकस्त मिली। ये नहीं चाहता था कि मुसलमानों की कोई मुमलिकत बने और फिर हमारे मध्य मुकाबल, हिंदुस्तान के मध्य मुकाबल कोई मुसलमान मुल्क खड़ा हो जाए, मानते नहीं थे। तो डिफीट मिलने के बाद ये जो गांधी का कत्ल है, गांधी को इसी बुनियाद पर कत्ल किया गया कि आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने पसकदमी इख्तियार की। जो उन्होंने कहा आप मानते चले गए और आपने कोई मज़ाहमत नहीं की और आपने क्यों मुसलमान मुल्क बनने दिया, आप कुछ भी कर सकते थे, पाकिस्तान का क़याम वजूद में न आता। हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन थी एक तरह से, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन थी। और यही हिंदू तो माइंडसेट जो है ये इसी की कड़ी थी और यही सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। सही। तो ये 47 के बाद जब गांधी का कत्ल हुआ, ये उतार चढ़ाव तब से शुरू हुआ। बिल्कुल। सही। और आप फिर देखें जब से पाकिस्तान मारिज वजूद में आया तब से इस माइंडसेट ने पाकिस्तान को कबूल हरगिज नहीं किया और 48 से ही कश्मीर में जंग लड़ी गई और जो जंगजू थे या जो वहाँ से पाकिस्तानी कबाइल के साथ जो लड़ रहे थे वो आरएसएस के गुंडे थे जम्मू में जी। और आरएसएस ने कायम पाकिस्तान के बाद भी मुसलमानों का काफी हयात तंग करने की कोशिश की पाकिस्तान के हवाले से। हिंदुस्तान में जो मुसलमान उस वक्त रहे वो तो अलग बात थी, वो बिल्कुल उनके हदफ बनते रहे हैं, पहले भी बनते रहे, 47 के बाद भी बनते रहे और आज तक उनकी सूरत हाल हमारे सामने है। बिल्कुल। ये हिंदुत्व माइंडसेट जिसे आज हम मोदी माइंडसेट कहते हैं, ये अपना काम करता रहा लेकिन उसे खुल खिलने का मौका नहीं मिला और उसे अपनी बालादस्ती कायम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई फौरी तौर पर जब दो मुल्क बने, हिंदुस्तान तकसीम हुआ, भारत तकसीम हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग ममालिक बन गए, तो कांग्रेस की हुकूमत बन गई। तो इस माइंडसेट को, आरएसएस माइंडसेट को उस तरह काम करने का मौका नहीं मिला जिस तरह वो चाह रहा था। हाँ। लेकिन जितने भी 47 से आज तक या मोदी से आने से कबल तक मुस्लिम कुछ फसादात हुए इंडिया में जहां मुसलमानों का कत्ल हुआ 47 के बाद, अच्छा, ये सारा कुछ इसके पीछे भी आरएसएस और यही माइंडसेट था। हाँ। जिसे हम हिंदुत्व माइंडसेट कह रहे हैं। सही। लेकिन एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट मुख्तलिफ आई और गई, लेकिन जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तो अब आप देखें कि कितना इंटेंसिफाई कर गया ये सिलसिला, कितना ज़्यादा बुरे अंदाज में इफ़ेक्ट हुआ हमारा वो कश्मीर जो उसने इलीगल तरीके से जो है हथियाया। और आप देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसने अमेंडमेंट्स किए, ये सारी जो मसले मसाइल थे उसके बाद से शुरू हुए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, यानी 47 के बाद अगरचे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई और इस माइंडसेट को बालादस्ती का मौका नहीं मिला,
मगर उसके बावजूद ये माइंड सेट काम करता रहा, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, बिल्कुल वो स्लो चलता रहा, स्लो चलता रहा। और जो बाबरी मस्जिद का वाक़ा हुआ वो कांग्रेस के दौर हुकूमत में हुआ, नरसिम्हा राव वजीर आजम हिंदुस्तान थे, उस वक्त भी यही माइंड सेट, हिंदुत्व माइंड सेट और आरएसएस माइंड सेट, उन गुंडों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जबकि हुकूमत कांग्रेस की थी जी। गो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी इन पर दस्ती शफकत रखा, अगरचे उनको आम तौर पर आगे नहीं आने दिया गया, लेकिन उन्हें पाबंदी भी नहीं लगा दी गई और उन्हें कल अदम भी करार नहीं दिया गया और इन्हें दहशतगर्द भी करार नहीं दिया गया, इनकी सरपरस्त होती रही। और ये जो माइंड सेट है ये तकमील को पहुंचा अपने तौर पर 2014 में जब मोदी बरसर इक़्तिदार आया, बिल्कुल। और 2014 से आज तक 2021 चल रहा है, मोदी लगातार 2 बार, अब दूसरी बार ये मोदी की, ये हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए। और इस माइंड सेट का, हिंदू माइंड सेट का वो ख्वाब उसने ताबीर पाई, वो शर्मंदे ताबीर हुआ कि उनकी अपनी हुकूमत हो, अपना राज हो, अपनी सरकार हो, अपना वजीर आजम हो, अपनी कैबिनेट हो, अपना सारा कुछ हो और अपनी फौज हो, जो फौज को कहे वो कर गुजरे। और ये 2014 के बाद उनका ये ख्वाब पूरा हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा ख्वाब नहीं, उनकी ये साजिश जो है उरूज पर पहुंची, तकमील को पहुंची। और 2014 के बाद ही आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो बदलाव आया और खुले तौर पर बदलाव आया, बगैर किसी खौफ के बदलाव आया, वो यह कि मुसलमानों को दबाया गया बहुत ज्यादा, एक हिंदुस्तानी मुसलमानों को दबाया गया और मकबूजा कश्मीर का जो मुसलमान हिंदुस्तान से आज़ादी चाहता है उसके कत्ल आम में इजाफा हुआ और उस पर जो दबाव बढ़ाया गया था उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। मोदी माइंड सेट, अब हम कह सकते हैं इसको, बेसिकली ये आरएसएस माइंड सेट है और बेसिकली ये हिंदुत्व माइंड सेट है, जिसका अव्वलीन और जिसकी आखिरीन तरजीह ये है कि मुसलमान को सर उठा के नहीं जीने देना, मुसलमान हमारे सामने सर उठा के बात ना करें। एक ये सिलसिला शुरू हुआ। अब चूंकि मुसलमान ममलिकतें हैं, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, अल्लाह ताला का एहसान है, करम है कि पाकिस्तान जौहरी कुव्वत बना। अगर पाकिस्तान जौहरी कुव्वत न बनता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती और हिंदुस्तान की बालादस्ती इस खित्ते पर छाई हुई होती, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, पाकिस्तान जौहरी कुव्वत बना, जिसने इस माइंड सेट को रोका, इस शर को रोका, इस फसाद को रोका और इस लड़ाई को रोका। ये जो लड़ाई हिंदू मुसलमान के साथ लड़ना चाहता है, इसके साथ साथ ये माइंड सेट जो है न सिर्फ अब मुसलमानों को ताबे फरमा रखना चाहता है, बल्कि ये आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, जितने भी ममालिक हैं, उनको भी अपने पाँवों के नीचे रखना चाहता है ये हिंदू तवा माइंड सेट। नेपाल है, बड़ी कोशिश की इस हिंदू तवा माइंड सेट ने कि नेपाल हमारे दस्त नगर रहे, उसके पास कुछ न हो, वो भीख मांगे हमसे, जो हम हाथ में डालें उस पर गुजारा करें। वही वाली बात है ना कि अपने इस खित्ते का चौधरी बनकर रहे, चौधरी बनकर। इसी तरह श्रीलंका में जो LTT की जो तहरीक चली उसमें खुल्लम खुला हिंदुस्तान उनको सपोर्ट करता रहा और वो श्रीलंका को अमन अमान जो उधर का था उसको ताहूबाला कर दिया। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदुस्तान ने मुदाखलत की, इसी तरह मालदीव में मुदाखलत की। अब चले, ये तो अड़ोस पड़ोस की रियासतें हैं, अफगानिस्तान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता है, न सरहदी ताल्लुक बनता है, न मजहबी ताल्लुक बनता है, न सकाफती ताल्लुक बनता है, न किसी किस्म का ताल्लुक बनता है। लेकिन ये माइंड सेट इतना खौफनाक है, हिंदुत्व माइंड सेट, जिससे हम मोदी माइंड सेट आज कहते हैं, यहाँ जो मोदी माइंड सेट के तौर पर आज मुतारिफ है, सामने है, इसका खौफनाक पहलू ये है, आसपास तो वो मुदाखल करता रहा है, दबाव करता रहा है, बढ़ाता रहा है, लेकिन अब परे जाके अफगानिस्तान में भी वो चौधराहट कायम करना चाहता है, अगरचे अल्लाह ताला के फजल करम से उसे वहाँ डिफीट मिल रही है और वो वहाँ से नाकाम हो रहा है। लेकिन इस माइंड सेट की बालादस्ती या जहांगीरियत में कहूँगा, जहांगीरियत कि मैं इस इलाके का चौधरी बनूं
और ये सारे ममालिक जो है मेरे आगे सर झुका मेरे है। आगे सर झुका के बात करें, जी हुजूरी करें, मेरे हुक्म को माने, जिस तरह मैं कहूँ वो कर गुजरे। मगर इसमें पाकिस्तान का किरदार मिसाली है। अगर पाकिस्तान जौहरी कुव्वत न बनता, यही सूरत हाल होती जो ये माइंडसेट चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जौहरी कुव्वत बना और इस कुव्वत के बायस आस पास के जो पड़ोसी हैं उनमें भी कुव्वत आ गई। बांग्लादेश अभी डिक्टेशन नहीं मान रहा है इंडिया का, जबकि इससे पहले डिक्टेशन मान रहा था बांग्लादेश। और श्रीलंका अब हिंदुस्तान की कोई बात नहीं मान रहा है, और नेपाल अब हिंदुस्तान की कोई बात नहीं मान रहा है, बल्कि आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। और इसका सहरा जो है ये पाकिस्तान को जा रहा है, पाकिस्तान के सर को जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान जौहरी ताकत न बनता तो ज़ाहिर है किसी और के अंदर भी इतनी ताकत और हिम्मत ना आती कि वो जवाब दे हो सकता। अच्छा, आपसे भी ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने मोदी माइंडसेट के हवाले से बात करी, तो इसके खिलाफ जो पाकिस्तान में रेजिस्टेंस हुई है वो आपने देखी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जो भी मज़ाहमत हुई है वो इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान वजूद ही इस बात पर कायम है, या मारिज वजूद पाकिस्तान इस हवाले से आया है कि ये हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और हम भुगत चुके हैं हिंदू को। सही, जब पाकिस्तान बना हम भुगत चुके हैं हिंदुस्तान को। लिहाजा मज़ाहमत जो है ये तो अव्वल से शुरू हुई है, ये आखिर तक जारी रहेगी। ये जो जंग है हिंदू मुसलमान की, ये खत्म होने वाली नहीं। बिल्कुल, ये तो ता क़यामत चलेगी। बिल्कुल, आप कुरान मजीद खोल के देखें, कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मुसलमानों के हवाले से दो कौमें मुतशद्दिद हैं और वो सख्त रवैया इख्तियार किए हुए हैं। वो एक यहूद और हुनूद। हुनूद हिंदुस्तान, मुशरिक हिंदुस्तान का, और यहूद जो फलस्तीन पर इस वक्त गालिब है या उस खित्ते पर बालादस्ती कायम करना चाहता है। लिहाजा ये एक ऐसी जंग है, ऐसी मज़ाहमत है पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार जारी रहेगी और इसमें जारी रहना है। अगर ये मज़ाहमत टूट जाती है पाकिस्तान की तरफ से तो फिर खित्ते में हिंदुस्तान की बालादस्ती की जो बातें हैं वो उनमें उनको पजीराई मिलेगी। बिल्कुल, और हक व बातिल की तो जो जंग है वो ता क़यामत जाएगी लाजमी, और इंशाल्लाह फैसला हमारे ही हक में होगा, ये हमारा ईमान है एक तरह से। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करनी है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूँगी, यूनाइटेड नेशन के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। राफे साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। जैसे अभी हमने मोदी माइंडसेट के हवाले से डिटेल में बात करी कि क्या उनका माइंडसेट था, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, किस हद तक उन्होंने उस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, हमारे सामने वो सिलसिला आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सके, अपने उस माइंडसेट को भरपूर तरीके से हमारे सामने लेकर नहीं आ सके। आगे एक और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी। अभी मैंने यूनाइटेड नेशन के हवाले से बात की, तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो रेजोल्यूशन पास की, तो देखा जाए तो इंडिया बैक ट्रैक कर गया। तो ज़रा ये बताइएगा कि क्यों कर गया और कैसे कर गया, मतलब क्या तरीक़ेकार था उनका, क्या इक़दाम किए उन्होंने? इससे कबल कि मैं सवाल का जवाब दूँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जो आरएसएस माइंडसेट या हिंदुत्व माइंडसेट में दाखिल हुआ या इससे मुतासिर हुआ या ये नजरिया उसने अपनाया, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। डंके की चोट पर मोदी ने 2 दफा बांग्लादेश में कह दिया कि जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, मैं उस जंग में शामिल था। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। लिहाजा ये आप देख लें, आरएसएस का बुनियादी मेंबर मोदी, और फिर इस खित्ते में मुसलमानों का जो दुश्मन बना हुआ है, उस जंग से कोई लेना देना नहीं था मोदी से, लेकिन वो वहां पहुंचा और उसने वहां किरदार अदा किया। और इस नजरिया का हामिल हिंदू जब हिंदुस्तान का वजीर आजम बने तो फिर पाकिस्तान के हवाले से उसके जहन में कितनी खबासत होगी वो नजर आ गई इन सारी चीजों से। ठीक, अब जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से कश्मीर से मुतल्लिक जी, वो ये है कि खुद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का बानी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू,
वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मसला लेकर चले गए और उन्होंने यूएन को बता दिया, सिक्योरिटी काउंसिल को बता दिया कि कश्मीर में अमन कायम होने दें। मैं वादा करता हूं कि मैं कश्मीरियों को ये हक दूंगा कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। एक, यानी आज खुद हिंदुस्तान गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। दूसरा, उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनगर में एक बड़े जलसे आम से खिताब किया, लाखों में लोग थे, 48 की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ अमन कायम होने दें और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको हक दूंगा कि आप पाकिस्तान के साथ अपना मुस्तकबिल रखना चाहते हैं, उस्तवार करना चाहते हैं, वाबस्ता करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। अब खुद जब हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया तो इसके साथ साथ उसने बड़ी चालबाजी की, बड़ी चालाकी की। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों की जो मकबूल क़यादत उस वक्त थी शेख अब्दुल्ला, उसको शीशे में उतारा। अच्छा। और शेख अब्दुल्ला ने अपनी कौम से गद्दारी की, जो हम हमेशा कहते रहे हैं और जो तारीख है, तारीख को बदलाया नहीं जा सकता। तो एक तरफ सिक्योरिटी काउंसिल में खुद गए करारदाद लेके या दरख्वास्त लेके, तो दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला को अपने शीशे में उतारा। तो हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कई करारदादें पास की, लेकिन 5 जनवरी 1949 की करारदाद बिल्कुल वाज़ह और दुटोक है, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये माना है, ये तस्लीम कर लिया है कि कश्मीरियों को ये हक दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे राय ली जाएगी आया वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। जब ये करारदाद आई 1949 की, तो हिंदुस्तान को पता चल गया कि अब तो हमारे हाथ से निकल गया, मेरे हाथ से गेम निकल गई। मैं झूठ बोल रहा था, वैसे मैंने दरख्वास्त दी थी, मेरा धोखा, मेरा फ्रॉड आगे चलने वाला नहीं। अब इस मोहर तस्दीक साबित हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, अब कश्मीर से पूछा जाएगा जरूर। लिहाजा इस दौरान शेख अब्दुल्ला को उन्होंने अपने शीशे में उतारा और जिस तरह आप कह रही हैं कि फिर हिंदुस्तान ने फरार इख्तियार किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, और कहते तो रहे कि ये हम कश्मीरियों को हक देंगे, लेकिन जब बांग्लादेश बना और शिमला समझौता तय पाया, उस वक्त से हिंदुस्तान ने कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया। वो मुनकिर हुआ कि यहाँ कोई सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन उस पर अमल दरामद होगा या कश्मीर से कोई राय पूछी जाएगी। ये तो मसला है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, हम मुज़ाकरात के जरिए से हल करेंगे, इसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई आलमी इदारा इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान रोज अव्वल से ही ये कहता चला आया है कि एक तो हिंदुस्तान की क़यादत ने, बानी क़यादत ने कश्मीर से वादा किया हुआ है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें हैं कश्मीरियों के से मुतल्लिक उनसे पूछा जाएगा, लिहाजा उन्हें ये मौका फराहम कर दिया जाए। रोज अव्वल से आज तक पाकिस्तान का यही स्टैंड है, लेकिन हिंदुस्तान भागता चला गया, फरार इख्तियार करता चला गया। उसकी वजह यह है कि कश्मीर में अब भी ये जो आर्टिकल में चेंज किया हिंदुस्तान ने, उसके बावजूद भी रियासत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है। हिंदुस्तान को बिल्कुल इस बात पर यकीन कामिल है कि अगर कभी मौका मिला या कभी मौका दिया गया कश्मीरियों को कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, हक में फैसला करें, इसलिए उसने फरार इख्तियार किया, वगरना वो फरार इख्तियार नहीं करता। अगर उसे तो ये मुझे बताएं, तो उस पे यूएन ने क्या एक्शन लिया? फिर यूएन ने मुजरिमाना किरदार अदा किया हुआ है और यूएन इस हवाले से बहुत बड़ा मुजरिम है। हालांकि यूएन को फ्रंट पर आना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराना चाहिए था, लेकिन सिर्फ उसने ये किया कि श्रीनगर में अपने ऑब्जर्वर रखे हैं और मुजफ्फराबाद में अपने ऑब्जर्वर रखे हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान उधर क्या कर रहा है मौजूदा कश्मीर में, और यहाँ एलओसी पर हिंदुस्तान क्या कर रहा है। ये उन ऑब्जर्वर्स का वो किरदार है। बाकी मुजरिमाना किरदार अक़वाम मुत्तहिदा का रहा है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल का रहा है। हालांकि किरदार उसी का बनता है कि वो अपनी रेजोल्यूशन को और अपनी करारदादों को, अपने वादों को वो पूरा करता
اور اگر اقوام متحدہ اپنا کردار اپنا رول نبھاتا احسن طریقے سے نبھاتا ایمانداری کے ساتھ نبھاتا تو یقیناً آج یہ صورتحال نہیں ہوتی جو آج ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے ہیں بالکل جی. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان بھی جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور طریقے سے اللیگل انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے حوالے سے آج بھی مقدمے لڑ رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا افیکٹو رہے گا یہ سلسلہ اور کس حد تک یہ سلسلہ جائے گا؟ اچھا، اول تو میں اس بات کی وضاحت کروں، یہ پاکستان کی قومی پالیسی ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر پاکستان کا ناقابل تنسیق حصہ ہے. تو لہذا کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس نے کشمیر کاز کو نہ صرف ہائی لائٹ کرنا ہے بلکہ کشمیر کاز کو آگے لے جانا ہے، اس پر بات کرنی ہے. بالکل. علی حاذا القیاس عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی وہ 2 سال پہلے ایک تقریر اور گزشتہ سال جو ورچوئل تقریر تھی، وہ دونوں تقاریر حوصلہ افزا رہی ہے اور پوری دنیا کو انہیں بتا دیا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہونے والا نہیں ہے، اپنے قومی موقف کو چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ تو مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں اور یہی ایک چیز ہے جو اسلامیہ جموں کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں ان کے حوصلوں کو بڑھاتا چلا آیا ہے اور چلا آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مملکت پاکستان ہے اور اتنی عظیم مملکت ہمارے ساتھ ہے تو ہماری تحریک کبھی ناکام نہیں ہوگی. اگرچہ اس میں اتار چڑھاؤ نشیب فراز آئیں گے لیکن بالآخر انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوں گے. مجموعی طور دیکھا جائے گا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آواز زوردار، گرجدار، دٹوک اور دبنگ آواز کے طور پر سامنے آ گئی. بالکل صحیح. اچھا، جب ہی ہم بات کر رہے تھے یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے حوالے سے تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ ریزولوشنز تھیں کیا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں ریزولوشن بالکل واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر نہیں بلکہ ریاست جموں کشمیر، اس ریاست جموں کشمیر میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے اور وہ علاقہ بھی جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، پوری کشمیر ریاست کو اور اس میں رہنے بسنے والے 1.5 کروڑ عوام سے پوچھا جائے گا، حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے امن کے اور پرامن طریقے سے ان سے بیلٹ کے ذریعے سے ووٹ کے ذریعے سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ یون ریزولوشن قرارداد ہے لیکن آج تک یہ قرارداد نہ اس پر عمل درآمد ہوا. صداب الصحرا آوازیں ہوئی، ہر جو قربانیاں اسلامیہ نے جموں کشمیر دے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے، ہندوستان سے نجات کے لیے اور انضمام پاکستان کے لیے، اس میں یہ جو اقوام متحدہ کا جو رول ہے اور جو اس کی قراردادیں ہیں جس پر عمل درآمد ہونا تھا آج تک نہیں ہوا. اگر ہوتا تو صاف اور شفاف معاملہ تھا اور یہ حل ہو چکا ہوتا. لیکن ایک مجھے بات بتائیں کہ ایک تو دیکھیں نا انڈیا بیک ٹریک ہو چکا ہے، کر لیا اس نے، وہ واپس تو نہیں آتا، لیکن جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے اس کا کہیں نہ کہیں اینڈ تو ہونا ہے نا. ابھی تک ہوا نہیں لیکن ان فیوچر ہم تو اس چیز پر امید رکھتے ہیں کہ یہ ریزولوشن جب پاس ہوئی ہے تو اس کے اوپر عمل بھی ہوگا. تو پھر کیا سامنے آتا ہے اور یہ کب تک آپ کو لگتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ واقعی یہ ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد بہت جلد ہوگا؟ ہندوستان لاکھ مرتبہ فرار اختیار کرے ریزولوشن سے، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں سے لاکھ مرتبہ وہ بھاگ جائے لیکن وہ قراردادیں ابھی تک قائم ہے. اس کا انحصار 2 چیزوں پر ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان پر عمل درآمد ہوگا لیکن انحصار 2 چیزوں پر ہے. ایک، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنی تحریک آزادی جاری رکھنی ہے، اچھی طرح سن لیں. دوسرا، آزاد کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. ہم ابھی باتیں سن رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنایا جا رہا ہے. صحیح. آپ یاد رکھیں اگر قبل از وقت آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا گیا پاکستان کا تو پھر ان یون ریزولوشنز کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. ہمارا موقف ہے، کشمیریوں کا موقف ہے اور ایمانی موقف ہے ہمارا یہ کہ پوری ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا ہے، ریاست بننا ہے. یہ نہیں
کہ آزاد کشمیر کو ہم پاکستان کی ریاست بنائیں گے اور مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ صوبہ بنانے کی یہ جو بھی اقدامات ہیں وہ نہیں ہو سکتے، وہ نہیں کیے جا رہے اس پہ کوئی کام. بالکل میں یہ عرض کر رہا ہوں 2 چیزوں پر منحصر ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہو سکے گا، آج نہیں تو کل ہونا ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں. ایک، ہم کشمیری مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنی تحریک کو جاری و ساری رکھیں ہندوستان کے خلاف. دوسرا، حکومت پاکستان یا ارباب پاکستان آزاد کشمیر کے سٹیٹس کو اسی طرح رکھیں جس طرح موجود ہے. آزاد کشمیر کا سٹیٹس یہ ہے، یہاں قانون ساز اسمبلی ہے جس کے لیے بھی الیکشن بھی ہوئی ہے. یہ ایک عبوری اور عارضی انتظام ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک. جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا، پورا خطہ جموں کشمیر کا پاکستان کا صوبہ بنے گا اور حصہ بنے گا انشاءاللہ العزیز. یہ کشمیریوں کی تمنا ہے. وہ کشمیری جو مر چکے ہیں، یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے مرتے دم یہ کہا کہ جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تو ہماری قبروں پر آ کے ہمیں یہ بتا دینا. ٹھیک، صحیح. اور انہی کی نسل آج ہندوستان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. تو یہ جذبہ اور یہ جدوجہد اور یہ سلسلہ جاری رہے تو آج نہیں تو کل اقوام متحدہ کو مجبور کرایا جائے گا کہ وہ اپنی قراردادوں پر، کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے. صحیح. اچھا، آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ آسانی سے عمل کر دیا جائے گا یا پھر کوئی جنگ کی صورتحال سامنے آئے گی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان کا جو مائنڈ سیٹ جو شروع ہم نے کیا ہے، مودی مائنڈ سیٹ، یہ یہاں اس خطے میں امن قائم نہیں رکھنا چاہتا ہے، قائم ہونا نہیں چاہتا ہے کہ یہ امن و امان قائم ہو اس خطے میں. لہٰذا اس مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے خدشات یہ ہے کہ ہندوستان کوئی نہ کوئی شرارت کر بیٹھے گا اور کسی نہ کسی وقت وہ اپنے اس ذہن کے مطابق کوئی ایسا کام کرے گا جس سے یہ علاقہ پھر جنگ کی طرف جائے گا. دیکھیں نا لائن آف کنٹرول میں وہ ابھی بھی اشتعال انتیزی کر رہا ہے. بالکل، اگرچہ سیز فائر آج کل ہے لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو جائے اور میری بالادستی قائم ہو جائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ ہو یا امن ہو، دونوں صورتوں میں اگر اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے قائم رہتا ہے، اس نے آج نہیں تو کل اپنی کشمیر قراردادوں پر عمل درآمد کرنا ہے اور کرانا ہے ہندوستان سے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. بالکل صحیح بات. اور جس طرح کا دورہ چل رہا ہے، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا بہت تو مجھے بھی فیل آتی ہے کہ کس طرح سے انڈیا اگر بیک آف کیا ہے تو اس کے اندر ذرا گھبراہٹ آئی ہے. وہ ڈر اور خوف آیا ہے کہ میں یہ جنگ جو اتنے عرصے سے لڑ رہا ہوں یہ میں لوز کر جاؤں گا اس بار، کیونکہ اس دفعہ جو ہے کشمیریوں کی ہمت اور پاکستانیوں کی ہمت جٹ گئی ہے ایک ساتھ اور اس کو اپنی ہار سامنے نظر آ رہی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکیں گی کہ ہندوستان منوانے اور ہندوستان کشمیریوں کو اپنانے کے لیے، منوانے اور اپنانے کے لیے کتنے جتن کر رہا ہے. بالکل. لیکن 47 سے آج تک وہ کشمیریوں کو نہ منوا سکا اور نہ اپنا سکا. صحیح بات. اسے یہ بالکل اس نے نوشت دیوار پڑی ہوئی ہے. یہ اس نے پڑھا ہوا ہے کہ کشمیری میرے ساتھ نہ کل تھے، نہ آج ہے، نہ مستقبل میں رہیں گے. لہذا گھبراہٹ تو ہو جائے گی جس طرح. اور جبھی تو ان کو موقع نہیں دے رہا فیصلہ کرنے کا کہ کس کے ساتھ رہنا ہے. بالکل، کیونکہ اسے پتہ ہے. بالکل، جبھی تو موقع نہیں ان کو دیا جا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ موقع جب ملتا ہے کشمیریوں کو تو ان کا فیصلہ کیا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ عبدالرافع صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے. اور بڑا آج ایک سینسیٹیو موضوع تھا جسے آج ہم نے جس کا آغاز کیا ہے، بات کی ہے، اور ہمیشہ کی طرح جو آپ کی بات اور گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی وہی جذبہ جھلکتا ہے جو ہماری پوری قوم کا جذبہ ہے، جو ہم سب ایک ویژن دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ انشاءاللہ ریزالو ضرور ہوگا. تو ہم سب کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور جس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو کام کیا جا رہا ہے، ہم اپنے ٹیریٹری میں بھی جو چیزیں کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، انشاءاللہ ایسا ضرور دن آئے گا کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کشمیر بھی آزاد ہو گیا، وہ ہمارا ایک حصہ بن گیا. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی جناب، ون سیکنڈ ویلکم بیک آفٹر اے بریک. آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے انلیگل انڈیا
इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे तस्करा किया। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे उन्होंने भी बड़ी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली। कश्मीर के कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार सिर्फ गुफ्तगू के ज़रिए करें। कुछ नगमे भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि वो भी हम आपके साथ शेयर करें ताकि उनसे भी आपको एहसास हो सके कि हम हमेशा आपके साथ हैं। तो आइए चल के देखते हैं। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब दिल हैं न आंखें न सांसें के जो रेजा रेजा हुए तो बिखर जाएंगे। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब तो रोशनी है, नवा है, हवा है, जो काले पहाड़ों से रुकते नहीं, जुल्म के दोज़खों से भी फूकते नहीं। रोशनी और नवा और हवा के अलम मख्तलों में पहुंचकर भी झुकते नहीं। ख्वाब तो हर ख्वाब तो नूर है, ख्वाब सुकरात है, ख्वाब मंसूर है, ख्वाब मरते नहीं। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब दिल है ना आँखें ना सांसें के जो रेजा रेजा हुए तो बिखर जाएंगे। जिस्म की मौत से ये भी मर जाएंगे। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब तो रोशनी है, नवा है, हवा है, जो काले पहाड़ों से रुकते नहीं, जुल्म की दोज़खों से भी रुकते